विद्यार्थी मित्रों, हूँ भावेश वोरा। आजना विडियो लेक्चर में आप सबनु हार्दिक स्वागत करूँ छूं। आपणे उष्मा प्रसरणना टॉपिक में એટલે જ્યારે ચલાવ્યું ત્યારે કીધું તો ઉષ્મા પ્રસરણના મુખ્ય ત્રણ પ્રકાર છે। એમાં આવશે ઉષ્મા વહન, બીજું આવશે ઉષ્મા નયન અને ત્રીજું આવશે ઉષ્મા વિકિરણ। બરાબર, જેમાં આપણે ઉષ્મા વહન વિશેની માહિતી બધી ભણી ગયા, જેમાં આપણે ઉષ્મા પ્રવાહનું સૂત્ર ભણી ગયા, तापमान प्रचलन सूत्र भणी गया, उष्मीय अवरोध भणी गया, श्रेणी अने समांतर जोड़ाण भणी गया अने बरफ जामवानी घटना माटे नु समीकरण आपणे एक भणी गया। आटली वस्तु आपणे एनी अंदर भण्या छीए। बराबर छे। हवे आगळ उष्मा प्रसरणनो बीजो प्रकार आवे छे उष्मा नयन। बराबर, बीजो प्रकार छे उष्मा नयन। आ उष्मा नयन छे ने ए तरल पदार्थ में जोवा मळे। बराबर छे, एटले के तरल पदार्थ में, तरल एटले के प्रवाही अने वायु, तरल पदार्थ में उष्मानु प्रसरण उष्मा नयननी घटनाना लीधे थाय। बराबर छे। तरल पदार्थ एटले प्रवाही अने वायु में उष्मानु प्रसरण उष्मा नयननी घटनाना लीधे थाय। उष्मा नयनना मुख्य बे प्रकार छे। बराबर छे। एमां एक आवशे प्राकृतिक उष्मा नयन। बराबर, प्राकृतिक उष्मा नयन अने बीजुं आवशे प्रेरित उष्मा नयन। बराबर छे। उष्मा नयननी घटनाना मुख्य बे प्रकार छे। एमां एक आवशे प्राकृतिक उष्मानयन अने बीजुं आवशे प्रेरित उष्मानयन। बराबर छे। प्राकृतिक उष्मानयन में तो एमां याद राखवानुं घनताना तफावतना लीधे वायुनुं अथवा तो प्रवाहीनुं प्रसरण थाय। घनताना तफावतना लीधे, बराबर छे, वायु अथवा तो प्रवाहीनुं प्रसरण थाय अने जेना लीधे उष्मानुं प्रसरण थाय। घनताना तफावतना लीधे, याद राखवानुं, घनताना तफावतना लीधे उष्मानुं प्रसरण थाय। बराबर छे, तेने प्राकृतिक उष्मानयन कहेवाय। बराबर छे। कुदरतमां एटले के पृथ्वी उपर उष्मा प्रसरणमां मोटे भागे फाळो उष्मानयननो छे। बराबर छे। मोटा भागनो फाळो उष्मानयननो छे। एमां पण प्राकृतिक उष्मानयन वधारे, घनताना तफावतना लीधे उष्मानुं प्रसरण थतुं होय। हवे एना उदाहरणनी अंदर तो दरिया किनारानी आपणे सपाटी लईए तो दिवस दरमियान पवन छे ए समुद्रथी जमीन तरफ आवे। बराबर छे। एटले टूंकमां आपणे याद राखीए, दरिया किनारे रचाता पवननी घटना। बराबर छे। आ प्राकृतिक उष्मानयनना आभारी छे। एनुं कारण के दरिया किनारे पाणी अने जमीन, बराबर छे, समजी लो, आ पाणी, दरियानुं पाणी अने आ जमीन छे। बराबर छे। तो हवे सूर्यमांथी जे कोई विकिरण आवे, बराबर, सूर्यमांथी जे कोई विकिरण आवे, आ विकिरणनी मददथी जमीन अने पाणी बंने गरम थशे। पण जमीन झड़पथी गरम थशे, ज्यारे पाणी ए धीमेथी गरम थशे। जमीन झड़पथी गरम थाय एटले जमीनना संपर्कमां अथवा तो जमीननी नजीक रहेली हवा गरम थशे, जेना कारणे ए गरम हवा घनता ओછી होवाना कारणे उपर जशे। बराबर छे। अने परिणामे दरिया किनारे अथवा तो दरियानी उपर रहेली जे ठंडी हवा छे ए ठंडी हवा जमीन तरफ जशे। बराबर छे। अने आना कारणे आम चक्र आखुं चाल्या करे। बराबर छे। अने आना कारणे पवन નું નિર્માણ થાય। बराबर छे। आने कहेवामां आवे प्राकृतिक उष्मानयन। बराबर छे। अने हवे आगळ छे
પ્રેરિત ઉષ્માનયન, બરાબર. તો પ્રેરિત ઉષ્માનયનમાં દ્રવ્યને, કોઈ પણ દ્રવ્યને ગતિ કરાવવા માટે, બરાબર છે, એમાં પંપ અથવા તો અન્ય સાધનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. બરાબર, ગતિ કરાવવા માટે પંપ અથવા તો અન્ય કોઈ સાધનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે, જેની મદદથી તરલ એ વહન પામશે અને જેના કારણે ઉષ્માનું પ્રસરણ થશે. બરાબર છે. એમાં એક સૌથી સારામાં સારું ઉદાહરણ છે મનુષ્યનું હૃદય. બરાબર છે. આપણા શરીરમાં હૃદય એ પંપ તરીકેનું કાર્ય કરે છે. હૃદય એ પંપ તરીકેનું કાર્ય કરે છે. બરાબર. અને જેના કારણે આપણું શરીર જે છે એ તાપમાન જાળવી રાખે છે. રુધિરાભિસરણ તંત્ર આના અનુસાર કામ કરે. બરાબર છે. આ પ્રેરિત ઉષ્માનયનનું ઉદાહરણ છે. બરાબર છે. કારણ કે મનુષ્યમાં હૃદય એ પંપ તરીકે કાર્ય કરે છે, જેના કારણે રુધિર શરીરના જુદા જુદા ભાગોમાં ભ્રમણ કરે છે. આ રીતે પ્રેરિત ઉષ્માનયન વડે ઉષ્માનું સ્થાનાંતર કરીને શરીરનું તાપમાન જળવાઈ રહે છે. બરાબર છે. આ ઉપરાંત ઉષ્મા એન્જિન જે હોય, બરાબર, આ ઉષ્મા એન્જિનમાં શીતક તરીકે જે પદાર્થ કામ કરે, બરાબર છે, ઉષ્મા એન્જિનમાં શીતક તરીકે જે પદાર્થ કામ કરે, બરાબર છે, એ પણ અથવા તો એનું વહન પણ કોઈ પંપ અથવા તો સાધનની મદદથી થાય છે, જેના કારણે ઉષ્મા એન્જિનનું તાપમાન જળવાઈ રહે છે. બરાબર છે. એટલે આને કહેવામાં આવે પ્રેરિત ઉષ્માનયન. બરાબર છે. ચલો હવે ત્યાર પછી આગળ હવે જોજો પ્રાકૃતિક ઉષ્માનયનમાં, પ્રાકૃતિક એટલે કુદરતી ઉષ્માનયન, પ્રાકૃતિક ઉષ્માનયનની ઘટનામાં પદાર્થનો ઠંડો પડવાનો દર, તો પદાર્થનો ઠંડો પડવાનો દર એટલે dt અપોન dt. ઉપર કેપિટલ T છે જે તાપમાન દર્શાવે છે, નીચે સ્મોલ t છે એ સમય દર્શાવે છે. બરાબર છે. એના બરાબર અહીં આગળ આવશે અચળાંક તરીકે k ડેશ. આ સૂત્ર છે ડાયરેક્ટ તમારે યાદ જ રાખવાનું છે. k ડેશ t માઇનસ ts એની આવશે 5/4 5/4. બરાબર છે. જ્યાં t એટલે પદાર્થનું તાપમાન, ts એટલે પરિસરનું તાપમાન, બરાબર છે, dt એટલે તાપમાનનો ફેરફાર, અને છેદમાં d સ્મોલ t એટલે આ થશે એનો સમયગાળો. બરાબર છે. એટલે આ વસ્તુ તમારે યાદ રાખવાની છે. આને છે ને, આ જે સમીકરણ છે ને, એ સમીકરણને લેંગમુર લોરેન્ટ્ઝનો નિયમ કહેવાય. બરાબર. આ સમીકરણને લેંગમુર લોરેન્ટ્ઝનો નિયમ કહે છે. બરાબર. આ પ્રાકૃતિક ઉષ્માનયનમાં આવશે. જ્યારે બીજું છે પ્રેરિત ઉષ્માનયન. બરાબર છે. આ પ્રેરિત ઉષ્માનયનની ઘટનામાં ન્યૂટનનો શીતનનો નિયમ આવશે. ન્યૂટનનો શીતનનો નિયમ. બરાબર છે. તો ન્યૂટનના શીતનના નિયમ અનુસાર પદાર્થનો ઠંડો પડવાનો દર એટલે એ પણ આવશે dt અપોન d સ્મોલ t બરાબર આવશે k t માઇનસ ts. બરાબર છે. જ્યાં k શું દર્શાવે છે, તો કે અચળાંક દર્શાવે છે.
બરાબર, અહીંયા આગળ કેડે જ લખો તોય ચાલે. બીજી વસ્તુ, આ જે બંને સમીકરણ છે ને એ પદાર્થનો ઠંડો પડવાનો દર છે, એટલે પદાર્થના તાપમાનમાં ઘટાડો થશે. એ ઘટાડો દર્શાવવા માટે બંને સમીકરણમાં આગળ માઇનસની નિશાની આવશે. બરાબર છે. બે સમીકરણ થયા. એમાં પ્રાકૃતિક ઉષ્માનયનમાં આપણને જે સમીકરણ મળે છે, બરાબર છે, એને કહેવાય લેંગમુર લોરેન્ટ્ઝનો નિયમ. અને પ્રેરિત ઉષ્માનયનમાં આપણને જે સમીકરણ મળે છે એ છે ન્યૂટનનો શીતનનો નિયમ. બરાબર છે. ચલો હવે ત્યાર પછી આગળ આવશે ત્રીજો પ્રકાર, ઉષ્મા પ્રસરણનો ત્રીજો પ્રકાર. બરાબર, અને આ ત્રીજો પ્રકાર છે, આ પ્રકાર એટલે ઉષ્મા વિકિરણ. ત્રીજો પ્રકાર એટલે ઉષ્મા વિકિરણ. બરાબર, પણ આ વસ્તુ તમારે યાદ રાખવાની એક વસ્તુ કે કોઈ પણ તાપમાન ધરાવતો પદાર્થ પોતપોતાના તાપમાન અનુસાર વિકિરણનું ઉત્સર્જન કરે છે, જેને ઉષ્મીય વિકિરણ કહેવાય. પ્રત્યેક પદાર્થ કે જે તાપમાન ધરાવે છે એની અંદર આપણે પણ આવી જઈએ. બરાબર છે. માનવ શરીરનું તાપમાન 37°C છે, એટલે આપણામાંથી પણ વિકિરણનું ઉત્સર્જન થાય છે. બરાબર છે. એટલે આ વસ્તુ યાદ રાખવાની છે. પ્રત્યેક પદાર્થ પોતાના તાપમાન અનુસાર વિકિરણનું ઉત્સર્જન કરે છે. બરાબર છે. જેને ઉષ્મીય વિકિરણ કહે છે. બરાબર, જેને ઉષ્મીય વિકિરણ કહેવાય. ઉષ્મીય વિકિરણ એ ઉષ્મા પ્રસરણનો ત્રીજો પ્રકાર છે. અને આના માટે કોઈ માધ્યમ જરૂરી નથી. માધ્યમ હોય કે ના હોય, પણ આ ઘટના નિર્માણ પામે જ. બરાબર, એના ઉદાહરણ તરીકે સૂર્યમાંથી આવતા વિકિરણ. બરાબર, જેના લીધે પૃથ્વી ગરમ થાય છે. બરાબર છે. તો એનું રીઝન શું છે? તો એનું રીઝન કે સૂર્યમાંથી આવતા જે વિકિરણ છે ને એ વિકિરણ પૃથ્વી ઉપર આવે છે, જે તે પદાર્થ દ્વારા તેનું શોષણ થાય છે અને પરિણામે પૃથ્વી ગરમ થાય છે. બરાબર, સૂર્ય અને પૃથ્વી વચ્ચેનો જે મોટા ભાગનો વિસ્તાર છે ને ત્યાં શૂન્ય અવકાશ છે, છતાં પણ આ વિકિરણ પૃથ્વી સુધી આવે છે. એટલે કે માધ્યમની હાજરી જરૂરી નથી. બરાબર. બીજી એક વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખો, અહીં આપણે જે ઉષ્મીય વિકિરણની વાત કરીએ છીએ, બરાબર છે, આ ઉષ્મીય વિકિરણ એ વિદ્યુત ચુંબકીય તરંગ જ છે. બરાબર છે, જે પ્રકાશના વેગથી ગતિ કરે છે. અને કીધું એ પ્રમાણે આગળ કે આના માટે કોઈ માધ્યમની જરૂર પડતી નથી. બરાબર. અને એક બીજી વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખો કે દરેક પદાર્થ તેના પર આપાત થતી વિકિરણ ઉર્જાનું શોષણ પણ કરે છે. દરેક પદાર્થ તેના પર આપાત થતી વિકિરણ ઉર્જાનું શોષણ પણ કરે. એટલે બંને ઘટના સાથે જ થતી હોય. બરાબર છે. દરેક પદાર્થ પોતપોતાના તાપમાન અનુસાર વિકિરણ ઉર્જાનું ઉત્સર્જન કરે અને દરેક પદાર્થ વિકિરણ ઉર્જાનું શોષણ પણ કરે. બરાબર છે. એટલે હવે સમજજો ધ્યાનથી, કોઈ પણ પદાર્થ હોય,
બરાબર છે. માનો કે આ પદાર્થ છે, આપણે એવું આ એક પદાર્થ લઈ લઈએ, તેના ઉપર આ વિકિરણો આપાત થાય છે, એ શોષણ પણ પામશે અને આ પદાર્થ એના તાપમાન અનુસાર વિકિરણનું ઉત્સર્જન પણ કરશે. હવે જો શોષણનો દર વધારે હોય, બરાબર છે, વિકિરણ શોષણનો દર વધુ હોય, કોના કરતા? ઉત્સર્જન કરતા. શોષણનો દર વધુ હોય તો આ ઘટના દરમિયાન પદાર્થનું તાપમાન વધે, બરાબર છે. અને જો ઉર્જાના ઉત્સર્જનનો દર વધારે હોય, શોષણ કરતા ઉત્સર્જન દર વધારે હોય તો પદાર્થના તાપમાનમાં ઘટાડો થાય, એટલે કે પદાર્થનું તાપમાન ઘટે, બરાબર છે. એટલે કોઈ પણ પદાર્થ છે ને એ વિકિરણ ઉર્જાનું શોષણ પણ કરે અને વિકિરણ ઉર્જાનું ઉત્સર્જન પણ કરે, બરાબર છે. જે પદાર્થ તેના પર આપાત થતી બધી જ વિકિરણ ઉર્જાનું શોષણ કરે, જે પદાર્થ તેના પર આપાત થતી બધી જ વિકિરણ ઉર્જાનું શોષણ કરે, બરાબર છે. તો તેવા પદાર્થને સંપૂર્ણ કાળો પદાર્થ કહે છે, બરાબર છે. તો તેવા પદાર્થને સંપૂર્ણ કાળો પદાર્થ કહે છે, બરાબર છે. જે પદાર્થ તેના પર આપાત થતી બધી જ વિકિરણ ઉર્જાનું શોષણ કરે તે પદાર્થને સંપૂર્ણ કાળો પદાર્થ કહે છે, બરાબર છે. એટલે સંપૂર્ણ કાળો પદાર્થ હોય, બરાબર છે, એની શોષકતા એક હોય, ઉત્સર્જકતા પણ એક હોય. એનું કારણ કે જે પદાર્થ જેટલા પ્રમાણમાં વિકિરણ ઉર્જાનું શોષણ કરે ને, સાથે સાથે એટલા પ્રમાણમાં વિકિરણ ઉર્જાનું ઉત્સર્જન પણ કરે, બરાબર છે. એટલે જે પદાર્થ તેના પર આપાત થતી બધી જ વિકિરણ ઉર્જાનું શોષણ કરે તેવા પદાર્થને સંપૂર્ણ કાળો પદાર્થ કહેવાય. આવા પદાર્થ છે ને એ સારા ઉત્સર્જક પણ હોય, બરાબર છે. એટલે આ વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખવાની. એટલે આના ઉપરથી છે ને ઉત્સર્જકતા અને શોષકતાની વ્યાખ્યા એટલે સૂત્ર છે, સમજજો ધ્યાનથી. સૌથી પહેલા છે ઉત્સર્જકતા, બરાબર છે. તો ઉત્સર્જકતા એટલે આપાત ઉત્સર્જાતી કુલ ઉર્જા છેદમાં આવશે શોષાતી કુલ ઉર્જા, ઉત્સર્જાતી કુલ ઉર્જા છેદમાં આવશે આપાત થતી કુલ ઉર્જા, બરાબર. અને ઉત્સર્જકતાને ઈ વડે દર્શાવાય, બરાબર. ત્યાર પછી આગળ આવશે હવે શોષકતા. તો શોષકતામાં છેદ તો બંને માટે સરખો જ આવશે, એટલે અહીં આગળ આવશે આપાત થતી કુલ ઉર્જા, તો અંશમાં આવશે શોષાતી કુલ ઉર્જા, બરાબર. અને આ શોષાતી કુલ ઉર્જાને એ વડે દર્શાવાય, ઉત્સર્જકતા અને બીજું આવશે શોષકતા. ઉત્સર્જકતા એટલે ઉત્સર્જાતી કુલ ઉર્જા અને આપાત થતી કુલ ઉર્જાના ગુણોત્તરને. પછી છે શોષકતા, તો એમાં છે શોષાતી કુલ ઉર્જા અને આપાત થતી કુલ ઉર્જાના ગુણોત્તરને, બરાબર છે. સંપૂર્ણ કાળા પદાર્થ માટે સમજજો ધ્યાનથી, સંપૂર્ણ કાળા પદાર્થ માટે શોષકતા અને ઉત્સર્જકતા બંનેની કિંમત એક હોય છે, બરાબર છે. સંપૂર્ણ કાળા પદાર્થ માટે શોષકતા અને ઉત્સર્જકતાની કિંમત એક હોય છે,
બીજી એક વસ્તુ ધ્યાનમાં રાખો, કાળો પદાર્થ રંગમાં કાળો હોય એવું જરૂરી નથી. કાળા પદાર્થને રંગ સાથે કોઈ લાગતું વળગતું નથી. આપણે કાળો પદાર્થ સમજીએ એટલે રંગમાં કાળો હોય એવું ના, એવું નહીં. કાળા પદાર્થને રંગ સાથે કોઈ લાગતું વળગતું નથી, એટલે કે કાળો પદાર્થ રંગમાં કાળો હોય એવું જરૂરી નથી. સમજો, એક ઉદાહરણ આપું. સૂર્ય છે ને એને સંપૂર્ણ કાળા પદાર્થ તરીકે ગણવામાં આવે છે, કારણ કે સૂર્ય પોતાનામાંથી બધી જ વિકિરણ ઉર્જાનું ઉત્સર્જન કરે છે. બરાબર છે? એટલે સૂર્ય છે ને સંપૂર્ણ કાળો પદાર્થ ગણવામાં આવે છે. અને આ એક વસ્તુ પણ ધ્યાનમાં રાખજો, સંપૂર્ણ કાળા પદાર્થ માટે શોષકતા અને ઉત્સર્જકતા બંનેની કિંમત 1 મળે. એટલે E બરાબર 1 અને A બરાબર પણ 1. કયા પદાર્થ માટે? તો સંપૂર્ણ કાળા પદાર્થ માટે. બરાબર છે? E બરાબર 1 અને A બરાબર પણ 1. વ્યવહારમાં સંપૂર્ણ કાળો પદાર્થ આપણને મળી શકે નહીં. વ્યવહારમાં કોઈ પણ પદાર્થ સંપૂર્ણ કાળો પદાર્થ નથી. બરાબર છે? વ્યવહારમાં જોવા મળતો સૌથી વધુ કાળો પદાર્થ, તો આ યાદ રાખજો, સૌથી વધુ કાળો પદાર્થ છે દીવાની મેસ. દીવાની મેસ એ 98% કાળો પદાર્થ છે. એટલે આ અર્થમાં આપણે વિચારીએ તો દીવાની મેસ છે ને એ તેના પર આપાત થતી 98% ઉર્જાનું શોષણ કરે છે. 98% ઉર્જાનું શોષણ કરે છે, જ્યારે 2% ઉર્જાનું તે પરાવર્તન કરે છે. બરાબર? એ અર્થમાં આપણે વિચારીએ ને તો ચાંદી છે ને એ 2% કાળો પદાર્થ છે. 2% કાળો પદાર્થ એટલે તો ચાંદી પર જે ઉર્જા આપાત થાય ને એમાંથી 2% ઉર્જાનું તે શોષણ કરે છે, જ્યારે બાકીની 98% ઉર્જાનું તે પરાવર્તન કરે છે. બરાબર છે? આ યાદ રાખજો, કદાચ ઇન્ફોર્મેટિવ પ્રશ્ન પરીક્ષામાં પૂછાય તો આપણને આવડવો જોઈએ. આના ઉપરથી કિર્ચોફ નામના વૈજ્ઞાનિકે એક નિયમ આપેલો છે. બરાબર? કિર્ચોફનો નિયમ. બરાબર છે? કિર્ચોફનો નિયમમાં યાદ રાખવાનું, દરેક પદાર્થ માટે, બરાબર, આપેલા તાપમાને દરેક પદાર્થ માટે શોષકતા અને ઉત્સર્જકતાના મૂલ્ય સમાન હોય છે. બરાબર છે? આપેલા તાપમાને દરેક પદાર્થ માટે શોષકતા અને ઉત્સર્જકતાના મૂલ્ય, દરેક પદાર્થ માટે જેટલી શોષકતા એટલી ઉત્સર્જકતા, શોષકતા અને ઉત્સર્જકતાના મૂલ્ય સમાન હોય છે. એટલે કે A બરાબર શું થશે? તો A બરાબર E થશે. બરાબર? ચલો, હવે આપણે આની અંદર એવું કીધું હમણાં ઉપર કે દરેક તાપમાન ધરાવતો પદાર્થ, સમજો ધ્યાનથી, દરેક તાપમાન ધરાવતો પદાર્થ પોતાનામાંથી વિકિરણનું ઉત્સર્જન કરે છે. વિકિરણનું ઉત્સર્જન કરે છે. બરાબર છે? પણ એક વસ્તુ બીજી ધ્યાનમાં રાખો, આ વિકિરણમાં એક જ તરંગ લંબાઈ ધરાવતું વિકિરણ હશે એવું નહીં હોય. આ વિકિરણમાં જુદી જુદી ઘણી બધી તરંગ લંબાઈ હાજર હશે. બરાબર છે? જુદી જુદી ઘણી બધી તરંગ લંબાઈ હાજર હશે. આ બધી તરંગ લંબાઈનું પ્રમાણ પણ એક સમાન હશે નહીં. જુદી જુદી તરંગ લંબાઈ અને આ તરંગ લંબાઈનું પ્રમાણ પણ જુદું જુદું. બરાબર છે? તો જે તરંગ લંબાઈ સૌથી વધારે પ્રમાણમાં ઉત્સર્જાતી હોય, જે તરંગ લંબાઈ સૌથી વધારે પ્રમાણમાં ઉત્સર્જાતી હોય, એટલે કે
એટલે કે જે તરંગ લંબાઈ મહત્તમ ઉત્સર્જન પાવર દર્શાવતી હોય. સમજો ધ્યાનથી. દરેક તાપમાન ધરાવતો પદાર્થ વિકિરણ ઉર્જાનું ઉત્સર્જન કરે છે. આ વિકિરણમાં ઘણી બધી તરંગ લંબાઈઓ હાજર હશે, બરાબર છે. અને આ તરંગ લંબાઈનું પ્રમાણ, આ તરંગ લંબાઈનો જથ્થો પણ જુદો જુદો હશે. એમાંથી આપણે કઈ તરંગ લંબાઈ પસંદ કરવાની? તો જે તરંગ લંબાઈ માટે મહત્તમ ઉત્સર્જન પાવર મળે, મહત્તમ ઉત્સર્જન પાવર મળે, બરાબર છે. એ તરંગ લંબાઈ એટલે એને આપણે કહી દઈએ લેમ્બડા એમ, બરાબર છે. આ લેમ્બડા એમ એ તાપમાનના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે, બરાબર છે. તાપમાનના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે, બરાબર છે. એટલે જેમ તાપમાન વધે, આનો મતલબ શું થાય? જેમ તાપમાન વધે તેમ મહત્તમ ઉત્સર્જન પાવર માટે જે તરંગ લંબાઈ હશે એટલે કે લેમ્બડા એમ નું મૂલ્ય ઘટે. જેમ તાપમાન વધે તેમ લેમ્બડા એમ ઘટે. જેમ તાપમાન ઘટે તેમ લેમ્બડા એમ વધે, બરાબર છે. આનું એક બહુ સારું ઉદાહરણ લઈએ. આપણે લોખંડને ગરમ કરીએ ત્યારે ધીમે ધીમે તાપમાન વધારતા જઈએ તો લોખંડ આપણને ધીમે ધીમે લાલ રંગનું દેખાતું થઈ જાય છે, બરાબર છે ને. તો એનું રીઝન આ જ છે, બરાબર. એમાં આ સૂત્ર લાગુ પડે, લેમ્બડા એમ ચલે છે 1/T, બરાબર છે. અથવા તો આ સમીકરણને આવું પણ લખે છે લેમ્બડા એમ ઇન્ટુ ટી બરાબર અચળ, બરાબર. આમાં તરંગ લંબાઈ ખસે છે. જેમ તાપમાન વધે તેમ મહત્તમ ઉત્સર્જન પાવર દર્શાવતી તરંગ લંબાઈ પોતાનું સ્થાન બદલે છે. જેમ તાપમાન બદલાય તેમ મહત્તમ ઉત્સર્જન પાવર દર્શાવતી તરંગ લંબાઈ પોતાનું સ્થાન બદલે છે. આને વીનનો સ્થળાંતરનો નિયમ કહેવાય. વીનનો સ્થળાંતરનો નિયમ કહે છે, બરાબર છે. આ સમીકરણને વીનનો સ્થળાંતરનો નિયમ કહેવાય. ચલો હવે ત્યાર પછી આગળ, બરાબર. તો હવે બે ટોપિક જ આપણે બાકી રહ્યા છે, જેમાં એક છે સ્ટીફન બોલ્ટ્ઝમેનનો નિયમ. સ્ટીફન બોલ્ટ્ઝમેનનો નિયમ, બરાબર છે. તો એમાં આવશે પદાર્થનો કુલ ઉત્સર્જન પાવર. પદાર્થનો, આ એનો નિયમ છે, પદાર્થનો કુલ ઉત્સર્જન પાવર એ તેના નિરપેક્ષ તાપમાનના ચતુર્થ ઘાતના સમ પ્રમાણમાં હોય છે, બરાબર છે. પદાર્થનો કુલ ઉત્સર્જન પાવર એ તેના નિરપેક્ષ તાપમાનના ચતુર્થ ઘાતના સમ પ્રમાણમાં હોય છે. એટલે W ચલે છે T⁴. W ચલે છે T⁴. હવે ચલનની નિશાની દૂર કરવા માટે W બરાબર આવશે અહીંયા આગળ E અને સિગ્મા બંને T⁴. જ્યાં E એટલે ઉત્સર્જકતા છે, બરાબર છે. અને સિગ્મા એટલે સ્ટીફન બોલ્ટ્ઝમેન અચળાંક છે, બરાબર છે. E એટલે ઉત્સર્જકતા અને સિગ્મા એટલે સ્ટીફન બોલ્ટ્ઝમેન અચળાંક છે. સિગ્માની કિંમત છે 5.67 ગુણ્યા 10⁻⁸ વોટ પ્રતિ મીટર સ્ક્વેર કેલ્વિન⁴.
5.67 ગુણ્યા 10⁻⁸ વોટ પ્રતિ મીટર સ્ક્વેર કેલ્વિન રેઝ ટુ 4 બરાબર છે. આમાં W એટલે કુલ ઉત્સર્જન પાવર છે. પાવર બરાબર લખાય ઉર્જા ભાગ્યા સમય બરાબર છે. એટલે આની અંદર કુલ ઉત્સર્જન પાવર ને તેમાં એટલે આવું આવશે ઉર્જા છેદમાં સમય ગુણ્યા ક્ષેત્રફળ બરાબર E સિગ્મા T⁴ એટલે ઘણી વખત ઉર્જા પણ પૂછાય છે. તો E બરાબર સમય અને ક્ષેત્રફળને સામે લઈ જઈએ તો અહીંયા આગળ આવશે સિગ્મા E એ T⁴ ઇન્ટુ સ્મોલ t બરાબર છે, જે સ્ટીફન બોલ્ટ્ઝમેનના નિયમ માટેનું સૂત્ર છે. આ બે વસ્તુ યાદ રાખવાની એના સમીકરણમાં. ચલો ત્યાર પછી આગળ આવશે હવે પદાર્થનો વિકિરણ સ્વરૂપે ઉર્જા ગુમાવવાનો દર. ધ્યાન રાખજો, પદાર્થનો વિકિરણ સ્વરૂપે ઉર્જા ગુમાવવાનો દર. તો પદાર્થનો વિકિરણ સ્વરૂપે ઉર્જા ગુમાવવાનો દર dq/dt બરાબર શું આવશે સિગ્મા EA T⁴ માઇનસ TS⁴, જ્યાં TS એટલે પરિસરનું તાપમાન થશે. TS એટલે પરિસરનું તાપમાન થશે. પદાર્થનો વિકિરણ સ્વરૂપે ઉષ્મા ગુમાવવાનો દર dq/dt બરાબર સિગ્મા EA T⁴ માઇનસ TS⁴. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો અહીં આગળ આપણે આ યુનિટ પૂરો કરીએ છીએ. ઉષ્મા પ્રસરણનો આ યુનિટ આપણે અહીં આગળ પૂરો થાય છે. બરાબર છે. હવે વધુ આવતા વિડીયો લેક્ચરની અંદર. અત્યારે બાય બાય.